you all also miss that. And for second year students, yes, you will get that again. We will soon overcome, and we will come back in this mode. So with this hope, we are actually starting our session. I think you all know that now Didi sir is fully attached with us as associate professor in the Department of Food Technology. Okay, so now he is our faculty. Yes, you all miss for second year. So when it will actually overcome, we will must uh, do that, or we will must enjoy that. Hope that day will come very soon. So over to Didi sir. Now Didi sir get prepared with Thank his you. whiteboard, and we all are Yes. waiting for Didi sir. Okay, now it's your time, Didi. Thank you. And this is very motivating to hear my Didi Bhai. Of course, our HOD, I have to now be little, professional in saying this, that she's been always there for this department, and the way she has led us, I think this is amazing. And I really thank him on behalf of everybody that she had given me the opportunity to serve GNIT now full time with you all as associate professors. I think for third years I've already done two classes. I guess this was my second class today. I'm taking the genetics with you all, and I think Dolon said she will give me the second year class also after some time once she finishes with the bakery basic understanding and the detailing of the processes. Then I'll start with the troubleshooting, and then ma'am, as she will allocate me more classes, you will definitely get to hear more from me. And yes, definitely, the field visits are very important, students. But as you see, I keep writing on my little handles, whatever I have, that it is very important that we take a step, even though it is a small step. But we must take a step. So these virtual industry visits are also very important steps. And as ma'am said, that we are all stuck down now, and we are all hoping that we will set free one day, and that day should not be very far. Well, the good news is that we are once again catching up with the recovery. So the number of infections versus number of recovery is again on the rise. But the other concern that recently from the World Health Organization is that this virus is mutating very fast. So probably one kind of vaccine or one vaccine might not be able to sustain this. Now, this is something very interesting, even though today we have the industry visit, and this is something which I was telling the third years today in the recombinant DNA technology part. That please understand that even if you look at bacteria, back in 2005 or in the year 2000, the kind of resistance that they had and the kind of resistance that these bacteria have today is completely different. They have become much more resistant than what it used to be in the year 2000. So that is again bad news for us. And as Louis Pasteur said in 1894, Louis Pasteur said, "Ladies and gentlemen, it is the microbes who's going to have the last word." And today, as we stand in 2021, we see how relevant is what Louis Pasteur has told us in 1894, almost 200 years ago. Okay. So definitely microbiology and microbiology in relation to food microbiology to be more precise, is definitely going to be a hot topic. For most of you who are planning a career in research, apart from industry, let me tell you, I will be showing you several videos in my classes. I will be giving you several exposures to my counterparts abroad who are working in similar fields. So that will again open a new dimension for all of you. I'm not promising the moon, but definitely I'll give you scopes. But it's up to you how you utilize the scopes. Now, today we are going to discuss about a very important industry, which is also plagued by microbes. Okay, it is plagued by microbes because there are a lot of problems. When you look at the seafood industry is also a very sensitive industry. One of the reason it is a sensitive industry is because its supply chain
is dependent on cold storages, and the entire supply chain has to be done by maintaining a certain temperature. And it is a very temperature sensitive product. So if the temperature of the product is violated, then the entire stock can go to waste. Let me give you a brief idea about this industry. India has been into the seafood industry now for over 15 years. Initially, whatever we used to export to EU and Japan and EU, Japan and USA, they were the major markets for the seafood industry. Most of our buyers, they were in these regions. And as you know, the EU norms were very strong. Um, I was at that point of time working as an assistant manager with SGS. This was, I think, in the year 2009, 2008-9, I think that juncture. You'll be surprised that even though we were one of the best labs in India, in fact, at that point of time, we were at the best lab in India, we lost our accreditation to JAS, or we lost our accreditation to Japan. The Japanese accreditation standard JAS, we failed. One of our consignment failed. And not one of our consignments, one of the consignments that we tested at our lab in Chennai failed. It was actually outsourced. The sample pressure was so huge that we basically took up 2 other labs. And this subcontracted labs where we sent the sample, they did not maintain the quality standard, did their analysis, and that sample was tested in Japan and it was found to be antibiotic positive. And since then, we have lost our JAS accreditation, and SGS has lost a whole lot of business when it comes to seafood. Okay, so I wanted to tell you this to make you understand the sensitiveness of the product. When you join a seafood industry, there are many aspects that you have to keep in mind. We have among us Prima. Prima, I think, is a lateral entry into the 3rd year, and she has a good experience in the seafood industry. In fact, that is where we had placed him from SMC. We had taken her from Nabisco and we had placed her in one of the seafood companies where she did an excellent job for some time. Then, of course, she moved on. So she will also be able to tell you about the different challenges. And if you want more elaborate, yes. So Prima is saying yes. So if you want to know more about this after the session, you can always talk to me and you can always talk to Prima as well to get a first-hand experience of the challenges. Now, you see, the major challenge that seafood, as I told you, there are 2 parts. So one is where, so it is just like any other agro commodity. So one is where it's called a bheri. Okay. So there is something called a bheri, and you have heard this Chingri bheri. So Chingri bheri, or the shrimp processing areas, shrimp growing areas, these are basically backwater. Okay. These are basically backwater saline belts where the shrimps and different kinds of shrimps and different kinds of seafood products are actually reared. So once this backwater area, after they are reared and they grow to a certain extent, the weight and the size, the required weight and size. Remember, anything that you are exporting to Europe is very standardized, whether it is an apple or whether it is a shrimp. So they will tell you, if I am purchasing 1 kg of shrimp from you, it has to have maximum 10 pieces. So on an average, the weight of every shrimp should not be more than 100 grams. So it should be around in and around 100 grams. Should not be more than that, or should not be much less than that. So there is a specification of the size and there is a specification of the weight, and they are very strict about it because there are 22 control points. There are 22 control points when this seafood material is exported abroad. During my experience in Europe, South Korea, Japan, I was there for very short stints when I used to basically go to promote my agricultural products. I was working for a company, I think this is some 12 years, 13 years back, when I used to work for this company as the head of marketing for Jalan Group. Of course, it was a small company, so the technicalities I used to take care also. You won't believe, my dear students, that the acceptance of the Indian products by the buyers in this country is very, very poor. They really want products from us, but they are very skeptical about our QC. You know, they are very skeptical about the quality control.
They believe that most of the seafood materials that we are sending from India, they are laden with antibiotics. And also there are a number of other chemicals, banned chemicals, which they expect that if they take the shipment from India. Now, this is disappointing. Like all the agricultural products, the nodal agency for all agricultural export products is APIDA. Some of you might eventually go on to have a career with APIDA as well. If you are preparing for a government job, then you can also look out your opportunities with APIDA. And for the seafood processing, we have a body called the MPEDA. So in the near future, with our HOD's permission, I will be bringing in the chairmen of these associations over virtual meets, and I would request you do not miss those meets. Okay. When I bring these people in, please listen to what they have to tell you. I will also ask them to talk about careers in their respective departments, so you can all listen, understand, and also be a part of this. So, you know, what happens is when I bring in good people as speakers, my agenda is that initially, maybe after some time, I will be also pushing them to recruit you. So, you know, when you go for an interview, they ask you, what is it that you learned from my seminar or my webinar? What is it that you picked up from my webinar? তখন যদি তোমরা বলতে না পারো যে স্যার আমি না আপনার ওয়েবিনারটা শুনিনি, just imagine how funny and how ridiculous that will be. You lose your chance there. অথচ তুমি যদি ওকে নাকি বলতে পারো যে স্যার আমি আপনার ওয়েবিনারটা খুব মন দিয়ে শুনেছি, আর these are the top 10 points which I have picked up. এর মধ্যে 4টে আমি বুঝতে পারিনি যদিও, বাট এই 6টা পয়েন্ট স্যার আমার দারুণ লেগেছে. So immediately the impression of the interviewer changes. See, when we send you for interviews, please understand, not everything can be favored. মানে ও পেলো আমি পেলাম না, এই ও পেলো আমি পেলাম না সবসময় যে সেটা একটা ব্যাকডোর দিয়ে হচ্ছে বা কোনো রেকমেন্ডেশন হচ্ছে, এটাও কিন্তু ঠিক নয়. These are little differences that actually come in. Okay. ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় these are little differences which make a very strong mark. কারণ ইন্টারভিউয়ারও দেখছে যে তোমার ইন্টারেস্ট কতটা. যদি দেখে যে তুমি লাইফটাকে খুব ক্যাজুয়ালি নিচ্ছ, ঠিক আছে চলছে চলছে হবে, তাহলে ওরকম ইন্টারভিউ হবে, ওরকম স্কোপ পাবে. No point blaming the college, no point blaming the placement officers. এই লড়াইটা তোমাকে করতে হবে. সো অ্যাপেডার মতো এমপেডা হচ্ছে নোডাল অর্গানাইজেশন, এবং অ্যাপেডা যেরকম ডিফারেন্ট এগ্রিকালচারাল কমোডিটিসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেট করে, এমপেডা অলসো হ্যাজ সেট আপ ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস ফর ডিফারেন্ট কমিউনিটিস. ওকে, সো ডিফারেন্ট কমোডিটিস ইন সি ফুড এক্সপোর্ট, এবং সেটা দেখতে হবে. আমি কয়েকটা ভিডিও তোমাদের আজকে দেখাচ্ছি. আই এম নট সেইং দ্যাট দিস ইজ দি এন্ড অফ সি ফুড ইন্ডাস্ট্রি, এরপরেও আরো অনেক অ্যাসপেক্টস আছে, বাট মূলত সি ফুডের অপারেশনস গুলো এগুলোকে ঘিরে হয়. আমি সি ফুডের স্পেশালিস্ট নই, সি ফুডের স্পেশালিস্ট আমি আনবো পরে. যেমন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমি প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের স্পেশালিস্ট নই, বেভারেজের স্পেশালিস্ট নই. স্পেশালিস্ট লোক আছে, স্পেশালাইজড লোক আমি পরে আনবো, তারা যখন সময় দিতে পারবে. আমরা যেরকম মান্থলি একটা ডিপার্টমেন্টাল স্মার্ট টক করছি, প্রত্যেক মাসে আমাদের যেরকম একটা স্মার্ট টক হচ্ছে, সেখানে আমরা সায়েন্টিস্ট থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি লিডার, সায়েন্স লিডারদের নিয়ে আসছি. আমাদের চেয়ারম্যান ডক্টর কাকলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা ওই প্রোগ্রামটা চালাচ্ছি. তো সিমিলারলি আমরা এরকম ধরনের আরো প্রোগ্রাম করব. So let's have a look at the videos to get some idea about how this industry moves. I'm not saying that this is absolute, but definitely this is going to help you. One second. আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি. হ্যাঁ শারি? হ্যাঁ দিদি. So, Dulpan, my friend, he is basically with Ram's Assorted Cold Storage. He used to earlier work for Ram's Assorted Cold Storage in Orissa. Ram's Assorted Cold Storage is owned by my friend Aditya Dash. Aditya is one of the leading seafood exporters from India.
So of course, Dipan is not working with him. He is now working separately as an independent entrepreneur now. But that's where I met him. And I always have a habit of keeping in touch with good people. You never know when they come in handy. So he was kind enough to send some of these videos, which he usually sends to his buyers. Okay, যেগুলো ওর buyer-কে পাঠায়. So let's have a look first at the cooking line. So cooking line is basically where the shrimps are prepared. সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? সবাই হ্যাঁ দেখতে স্যার। পাচ্ছ? হ্যাঁ 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 স্যার। ভিডিওটা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, আমি তাও এক্সপ্লেন করব। এটাকে ফিডিং বিন বলে। Now do you see the size of the shrimps? এই প্রত্যেকটা শ্রিম্পের আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি, আলাদা আলাদা নাম আছে। এগুলো আগে সমস্ত সেমি অটোমেটিক বা ম্যানুয়াল ছিল। এই প্রসেসটা পুরো মেকানাইজ করা হয়েছে উইথ কনভেয়ার্স। সব কোম্পানিতে এটা আছে সেটা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, এখান থেকে ময়েশ্চারটাকে রিমুভ করা হচ্ছে, প্লাস এটাকে কুকিং করা হচ্ছে যাতে এটার একটা স্ট্রাকচারাল কনফিগারেশন আসে। দেখো, এটার অলরেডি মাথাটা কেটে নেওয়া হয়েছে। শ্রিম্পস যখন আমরা এক্সপোর্ট করি, মেজরিটি অফ দ্য ক্ষেত্রে আমরা মাথাটাকে আইসোলেট করে নিই আর বডিটাকে আমরা প্রসেসিং এ দিই। So basically, it is the headless pawn that is being processed. So this is the cooking. This is more like an oven. এখানে এটাকে পুরো স্টিমিং করা হচ্ছে। And last time, as you have seen, this is also where we kind of is run by PLC cooking chamber divided into cooking zones. ঠিক আছে, কুকিং জোনের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেম্পারেচারস দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে IQC বলে, যে কুকিং এর পরে ইমিডিয়েটলি ওটাকে কুলিং করা হচ্ছে যাতে ওটাকে তাড়াতাড়ি প্যাকিং করা যায়। কাউন্টার ফ্লো কুলার মানে CFC বলা হয়। So this is thermal regulated. এটা ঠান্ডা জল দেওয়া হচ্ছে, থার্মালি রেগুলেটেড। So vibrating feeder is more about sorting and isolation. এখানে একটা মেটাল ডিটেক্টরও দেয়া থাকে, যদি কোনো রকম মেটাল কন্টামিনেশন হয় এখান থেকে কেটে দেওয়া হয়। ওকে, সো দিস বেসিক্যালি ওয়েভস আউট অল দ্য যেগুলো ধরে নাও ভালো প্রোডাক্ট নয়, হ্যাঁ, যেগুলো তোমার ক্ল্যারিটি নেই। এই যে তোমাদের বলেছিলাম যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেডলেস আর কোনো কোনো জায়গায় ওরা উইথ হেড, দুভাবেই প্রসেসিং হয়। এগুলোর টেকনিক্যাল নাম আছে, যখন তোমরা ইন্ডাস্ট্রি জয়েন করবে আরো বেটার বুঝতে পারবে। এটাকে হোয়াইট শ্রিম্প বলে। এটা দেখো, এটাকে বলে ডিক্যাপিটেশন, ওর মাথাটা সরাচ্ছে। ইউজুয়ালি তোমরা আমাদের এখানে যদি চকগড়িয়া যাও, চকগড়িয়াটা হচ্ছে ঠিক গড়িয়া স্টেশনের কাছাকাছি। এবং এটার মতোই আমাদের আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে খড়িবেড়ি। খড়িবেড়ি, চকগড়িয়া এবং দীঘা। আর ওদিকে তোমার পুরীর কাছে যে সমস্ত, পুরীর কাছে যে জোন, সেইখানে তুমি এই ধরনের প্রসেসিং এরিয়া দেখতে পাবে। যারা তোমাদের মধ্যে সি ফুডে ক্যারিয়ার করতে চাইছো, ঠিক আছে, সি ফুডের কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা সি ফুডের প্রোডাকশনে, তোমাদের কিন্তু এই রিমোট এরিয়া গুলোতে গিয়ে কাজ করতে হবে। তো মাইন্ডসেটটা সেটা রাখবে, ঠিক আছে? কারণ কোন সি ফুড প্রসেসিং এরিয়া উইল নট বি উইদিন দ্য সিটি। সি ফুড প্রসেসিং এরিয়া কখনো সিটির মধ্যে হয় না, কারণ এটার মধ্যে অনেক স্লাজ বেরোয়, অনেক ওয়েস্ট পার্টিকেল বেরোয়, যেগুলোকে আমাদের ইটিপির মধ্যে দিয়ে প্রসেস করতে হয়। সি ফুড প্রসেসিং করার ইটিপিটা খুব কস্টলি, তার জন্য সেন্ট্রাল ফ্যাসিলিটি এস্টাবলিশ করা আছে। তুমি যদি চকগড়িয়াতে তোমরা যাও, ইভেন্চুয়ালি আমি হয়তো এই বছর কিছু লোককে ওখানে প্লেস করব, বা আমি হয়তো কিছু লোককে ওখানে ইন্টার্নশিপের জন্য পাঠাবো। অভিষেক আছে আমার বন্ধু, ওখানে কাজ করছে, খুবই ভালো ছেলে, সত্য আমাদের কাছেই ট্রেন্ড হয়েছে, তো ওদের কাছে আমি হয়তো পাঠাবো। ওখানে গেলে তোমরা দেখবে একটা সেন্ট্রাল ফ্যাসিলিটি আছে, যেখানে পুরো কমপ্লেক্সের জলটাকে ওরা ওরা ট্রিটমেন্ট করছে। কারণ আদারওয়াইজ ইন্ডিভিজুয়ালি করতে গেলে এটা খুব কস্টলি। হেডলেস করা হচ্ছে। এটা যেটা বললাম তোমাদের, এই দেখো টিন কন্টেনারের মধ্যে এগুলোকে ওজন করা হচ্ছে।
কারণ যখন এটা ব্লাস্ট ফ্রিজারে যাবে একটা হিসাব থাকে যে কতটা জল আর কতটা মাছ থাকবে, তো সেই অনুযায়ী মাছের কোয়ান্টিটিটাকে ফিক্স করা হচ্ছে। আর যে কোনো সি ফুড প্রসেসিং এরিয়ায় গেলে তোমরা বুঝতে পারবে প্রচুর ঠান্ডা, কারণ পুরোটাই এয়ার কন্ডিশনিং এ করা হয়। এটাকে প্যানিং বলে। বিস্কিটে যেরকম ওজন করে এখানেও তেমনি ওজন করছে। স্যার এখানে স্টেনলেস স্টিল ইউজ করে না কেন? না, এটা একটু পুরনো ভিডিও, আমি সব নতুন ভিডিও জোগাড় করতে পারিনি, ঠিক আছে? তো ওখানে কিছু কিছু জায়গায় ওরা এমএস দেখিয়েছে, বাট এখন এখানে সব এসএসসি ইউজ হয়, ঠিক আছে? এখানে চিলড ওয়াটারে শ্রিম্পটাকে ডিক্যাপিটেট করার পরে ভালো করে ওয়াশ করা হচ্ছে। এই প্রসেসটাই তুমি যেটা আগের প্রসেসটা যেটা দেখলে এটা ম্যানুয়াল প্রসেস, আর এটা হচ্ছে আগেরটা যেটা দেখলে ওটা সেমি অটোমেটিক প্রসেস, এটা ম্যানুয়াল প্রসেস। এখন এই প্রসেসেস গুলো ইজ অন দ্য গো। হ্যাঁ, পুরোনো ইউনিট না হলে এগুলো পাবে না। এখন যারা নতুন খুলছে, যেমন ধরে নাও আমার বন্ধু শিবরাজ সিং জি, মিলসা অ্যাগ্রোতে মিলসা অ্যাগ্রোর মালিক যিনি, ওনার ইউনিটে তুমি যদি দাও তুমি দেখবে পুরো প্রসেসটাই অনেকটা অটোমেটেড করা হয়েছে। এখানে দেখো চিংড়ি মাছগুলোকে কিভাবে সাজাচ্ছে। এবং এটা কিন্তু একটা প্রেসক্রাইব ফরম্যাট, মানে তুমি যা ইচ্ছে করে রেখে দিলে হবে না। দেখো এখানে কিভাবে রাখছে মাছগুলোকে টেল টু টেল। আর যদি হেড অন হয়, এটা তো হেডলেস, যদি হেড অন হয় স্যাম্পলটা, তাহলে চিংড়ি মাছের যে অ্যান্টেনা যেটাকে বলে, দেখবে একটা সুতোর মতো যে দুটো বেরিয়ে থাকে, ওইটাকে মাছটার মাথার আগেনস্টে র্যাপ আপ করা হয়, র্যাপ অ্যারাউন্ড করা হয়, করে এইভাবে প্লেস করা হয়। তো এখানে তুমি যেটা দেখছো যে প্রত্যেকটা কন্টেনারে কতগুলো করে শ্রিম্প আছে সেগুলোকে নাম্বারিং করেছে। এটা কন্টিনিউয়াস অনলাইন কিউসি হচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ, চেক করছে যে ওরা ঠিকঠাক নাম্বারস গুলো দিচ্ছে কিনা, ঠিকঠাক ওয়েট দিচ্ছে কিনা। এটাকে বলে ব্লাস্ট ফ্রিজার বা কন্ট্যাক্ট ফ্রিজার। ওই চিংড়ি মাছগুলোকে ওরকম সাজাবার পর জল দিয়ে এই ব্লাস্ট ফ্রিজার বা কন্ট্যাক্ট ফ্রিজারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এটা -18 -22, এটা কমপ্লিটলি ফ্রোজেন। এবার এখান থেকে বার করে নিচ্ছে, এই প্ল্যান গুলোকে বার করে নেবে। দেখো এইগুলোই এখন রিপ্লেসড হয়ে গেছে, এত ম্যানুয়াল অপারেশন থাকে না, এরকম গিয়ে খোঁচাতে হবে না তোমাকে। অ্যাডভান্সড মেশিনারিতে এগুলো অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে। টিন কভার গুলোকে সরানো হলো, এবার এটাকে উল্টো করে রাখছে। এগুলো সব প্রসেসের সুবিধার জন্য এই মেকানিজম গুলো ওরা বানিয়েছে। দেখো এখানে আরেকটা দেখাচ্ছে, এখানে উডেন শেলফ দেখাচ্ছে। এখন উডেন শেলফ ইজ নো মোর অ্যালাউড। যে কোনো কোম্পানি যারা তোমার ইইউ তে সাপ্লাই করে, স্পেশালি ইইউ তে সাপ্লাই করে, ইউএসএ তে সাপ্লাই করলেও দে আর অ্যালাউড। আই ওন্ট সে অ্যালাউড, বাট ঠিক আছে, চলতা হ্যায় টাইপস, এন্ড সো ইন সাউদিস। But in EU, it is a strict no. No wooden table, no wooden boxes. এখানে জল দিচ্ছে যাতে ব্লকগুলো ওই টিনের বক্সটা থেকে বেরিয়ে আসে, এবং এগুলোকে দেখো এখন টেবিলের উপরে রেখে পিটাচ্ছে। ডিফ্রস্ট করা হচ্ছে। ডিফ্রস্ট করে দেখো ওই কিউব গুলো যেগুলো বেরোবে টিনের পাত্রটা থেকে, সেটাকে নিয়ে তোমার প্লাস্টিকের মধ্যে প্যাকেট করবে। দেখো এখানে প্যাকেট করছে। এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাই দেখাচ্ছি, এটা সরে যাচ্ছে।
এটা তোমাদের দেখাবার জন্য বারবার ইয়ে করছিলাম, এটাকে স্টপ করছিলাম ভিডিওটাকে। এখানে দেখো ফ্রোজেন গ্লাসেস, এই ফ্রোজেন ব্লকস হয়ে গেছে। এই ফ্রোজেন ব্লকটাকে তৈরি করার পরে দেখো এখানে নাম্বারস গুলো লিখে দিয়েছে, কিন্তু রো আর কলম ওয়াইজ কতগুলো করে মাছ আছে সেগুলো লিখে দিয়েছে। স্যার ওই নাম্বারিংটা কি মানে স্টিকার মতো করে কিছু দেওয়া? ফুড গ্রেড স্টিকার্স দেয়, এগুলো অ্যালাউ নয় এখন আর, হ্যাঁ এসব এখন করতে লাগে না। আচ্ছা। এবার এটা ইনার কার্টুনিং সেকশনে যাচ্ছে, করোগেটেড বক্সের মধ্যে মার্ক হচ্ছে। ওয়েট নাম্বার অ্যান্ড স্পিসিস অনুযায়ী, ওয়েট নাম্বার অ্যান্ড স্পিসিস অনুযায়ী দেখো কি এখানে টাইগারটাকে গোল করেছে, মানে এটা টাইগার শ্রিম্প। কতগুলো আছে সেই কোয়ান্টিটিটাকে গোল করবে, আর তার ওয়েট কত আছে সেটাকেও গোল করে দিচ্ছে। সো ইউ নো এক্স্যাক্টলি, বাট এটা পুরোনো প্রসেস, এগুলো এখন সব অটোমেশনে হয়। ডুপ্লেক্স বোর্ডে এটাকে সেকেন্ডারি প্যাকেজিং, আর করোগেটেড বক্সে এটাকে টারশিয়ারি প্যাকেজিং করা হলো। এগুলো ইউজুয়ালি 5 প্লাই, এই যে করোগেটেড বক্স গুলো দেখছো এগুলো ইউজুয়ালি 5 প্লাই আর 24 থেকে 28 জিএসএম, মানে খুব ভালো কোয়ালিটির কার্ডবোর্ড বক্স দিতে হয়। এবং এখানে স্টোর করছে, এটাও ফ্রিজের মধ্যে রেফ্রিজারেটেড ভ্যান্স আসে। এটা যেমন দেখাচ্ছে আজকাল আর এরকম হয় না। এখানে দেখো এটা ম্যানুয়াল প্রসেসে দেখাচ্ছে, ওরা তুলছে আর ঢোকাচ্ছে এখন। এক্স্যাক্টলি এখন এই ধরনের প্রসেসে হয়। দেখো এখানে কনভেয়ার সিস্টেমে এটাকে বার করছে, ফ্যাক্টরিতে এখন কনভেয়ার সিস্টেমে ঢোকানো হয়, তাহলে এক্সপোজারটা লিমিটেড হয় ফুড সেফটির পার্সপেক্টিভ থেকে। সেইভাবে একটা জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায় শ্রিম্পস গুলো ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক আছে। এবার ডিফারেন্ট কান্ট্রির ডিফারেন্ট ডেলিকেসি থাকে, ডিফারেন্ট কান্ট্রির ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস থাকে, ঠিক আছে। এটাকে আইকিউএফ বলে, কুইক ফ্রিজিং, কি বলে ইন্টারমিডিয়েট কুইক ফ্রিজিং না কি যেন বলে এটাকে, আইটা ভুলে যাচ্ছি। এই আগে যেটা তোমরা দেখলে, ওই যেটা তোমাদের বলছিলাম যে ওইটা হচ্ছে পুরোনো প্রসেস, কিভাবে করা হতো। এখানে দেখো নতুন প্রসেস, এখানে মেকানাইজেশন করে দেওয়া হচ্ছে পুরো প্ল্যানটা, হ্যান্ডলিং খুব লিমিটেড। এখানে এগুলো অনলাইন প্রসেসিং এর জন্য যেটুকুনি ওরা হ্যান্ডলিং করে, এবং দেখো সেখানে গ্লাভস পরে অ্যাপ্রন পরে পুরোপুরি ফুড সেফটি মেজার সমস্ত কিছু নিয়ে করতে হয়। কারণ যারা এই বায়ার্স আছে তারা কিন্তু এখানকার যে কোনো সময় এখান থেকে ভিডিও কল করতে বলে বা এখানকার ভিডিও চেয়ে পাঠায়, ইউনো ওরা লাইভ দেখতে চায় যে ফ্যাক্টরি কিরকম চলছে। তো সেই জন্য দিস ফ্যাক্টরিজ আর অলওয়েজ 24/7 অন হাই অ্যালার্ট। আইকিউএফ ফুল ফর্মটা, এবার আইকিউএফ এর ফুল ফর্মটা কি ছিল? দিদি অলরেডি প্রিমা লিখে দিয়েছে চ্যাট বক্সে, ইন্ডিভিজুয়াল কুইক ফ্রিজিং। Yes, individual quick freezing, right. খুব অ্যাডভান্স যে সি ফুড ইন্ডাস্ট্রি গুলো, সেখানে অনেক সময় সটেক্স ইউজ হয়। এখানে দেখো এই যে কুকিং করে এগুলোকে হার্ড করে নেওয়া হলো, এবার এগুলোকে কুইক ফ্রিজিং এর জন্য নিয়ে যাও। এই যে দেখাচ্ছে স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছে, নাও ইট ইজ রেডি টু বি ফ্রোজেন। এই রেডি টু বি ফ্রোজেন বলছি, রেডি টু বি প্যাকড। মানে আগে যেরকম প্যানের মধ্যে দিয়ে ওটাকে প্রচুর শক্ত করে তারপরে ওটাকে পিটাতে হতো, এইসব এত কিছু না করে প্রত্যেকটা চিংড়ি মাছকে ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্রিজ করে দিয়েছে। সুতরাং এবার এটাকে জাস্ট নিয়ে প্যাকেট করে দিলেই হবে, আমাকে ওই প্যানিং ওইসব প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।
আর এই পুরোটাই কিন্তু একটা কোল্ড সেটআপে হচ্ছে, মানে পুরোটাই একটা এয়ার কন্ডিশন সেটআপে হচ্ছে। এখানে প্যাকেজিং হচ্ছে। সো this is a very important technology, boys and girls, বিকজ আগে আমাদের ওই সি ফুড করতে গেলে যেটা দেখলে তোমরা অতটা প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, এখন ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি ইজি। এখন হচ্ছে এটাকে একটা লো টেম্পারেচারে শক দিয়ে হার্ডনিং করে নেওয়া হচ্ছে, তারপরে টেম্পারেচারটাকে মেনটেন করে এটাকে প্যাক করে এক্সপোর্ট করা হচ্ছে। আর যখন এটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে, আমাদের নিয়ে শুধু এটাকে থ করে যেটুকুনি আমাদের লাগবে সেখান থেকে বার করে নিলাম, সেটাকে থ করে আমি রান্না করি। আর না হলে আগে ওই বরফ পিটাও, ভাঙো, বরফের থেকে বার করো, তা করতে গিয়ে আগে অর্ধেক চিংড়ি মাছ চটকে যেত। There was a lot of hazards in the earlier process. This process is very simple. So this is where food technologies contribute. Okay, যে এই যে চিন্তাটা যে আমি একটা কমপ্লিকেটেড প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমার কাস্টমারের প্রবলেম হচ্ছে, সেখানে আমার ওয়েস্টেজ হচ্ছে, এর বাইরে এসে আমি কি করে প্রসেসটাকে স্মুথ এন্ড ইজি করতে পারি যাতে আমার handling of the products is much better. So this is one innovation, which is very, very important innovation in the seafood industry. But these are very costly machines. So এখনো অনেক জায়গাতেই এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়, প্লাস এই মেশিনারির মেইনটেনেন্সটাও একটু হাই এন্ড, তো সবাই পারে না। তো ইউ নিড আ গুড টিম টু হ্যান্ডেল দিস কাইন্ড অফ আ প্রসেসিং এরিয়া। So this is the Chingri Bheri. So you can see largest exporter of shrimp, annual export value $6 billion US. Can you imagine this? Codex guidelines and codes of practice ensure shrimp is safe and of expected quality. I hope you know what is Codex. Do you know what is Codex? What is Codex? Yes, sir. It is an international guideline for the food safety maintenance. Absolutely. It is the food safety guidelines for international maintenance. আমি তোমাদের কোন সেমিস্টারে আছে আমি জানি না, শায়রি ম্যাম আমাকে বলে দেবে হয়তো, যে তোমাদের ফুড সেফটিটা যখন আমি পড়াবো এবং হাউ টু সেট আপ আ ল্যাবরেটরি অপারেশনস কিভাবে চালাতে হয়, এগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন আমি তোমাদের কোডেক্স সম্বন্ধে বলবো। কোডেক্স ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেশন। তবে মনে রাখো, আমি যেটা বলবো তারপরে তোমরা না পড়লে কিন্তু হবে না। So this is hatchery where the prawns and shrimps are made. So basically these are seeds. They call these seeds. মানে এখান থেকে হ্যাচিং হয়, ঠিক আছে? এই সিডস গুলো থেকে তোমার চিংড়ি মাছের হ্যাচিং হয়। তো এখানে এটাকে মেনটেন করার জন্য অনেক রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে। তোমরা হোয়াইট রেভলিউশন শুনেছো, রাইট? হোয়াট ইজ হোয়াইট রেভলিউশন? Sir, the huge scale production of milk. তোমরা গ্রিন রেভলিউশন শুনেছো? Yes, sir. What is green revolution? Sir, about the agriculture. So now we are stepping into blue revolution. So blue revolution এর একটা পার্ট হচ্ছে যে আমি হ্যাচারি ছাড়া, মানে আমি যে ফিশিং, আমি যেখানে পুকুর লাগে, আমার ফিশিং করতে পুকুর লাগে, মানে ফিশ হ্যাচ করতে পুকুর লাগে, ঠিক আছে? বা এই সমস্ত মাছ তৈরি করতে আগে আমাকে পুকুরে যেতে হতো, বা আমি যদি সমুদ্রের ধারে করতাম তাহলে আমাকে ল্যান্ড এরিয়াটা ঘিরে করতে হতো। সেখানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা খুব ডিফিকাল্ট। সেখানে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আর মাচ মোর ডেটারেন্ট, এবং আমি সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারতাম না। কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্টে আমি মাছ গ্রো করতে পারতাম না, যার ফলে আমার প্রচুর লস হতো। ফলে এখন আন্ডার দ্য ব্লু রেভলিউশন টেকনোলজি আমি যখন পড়াবো তখন বলবো তোমাদের যে কিভাবে দেখবে যে আমরা নিজের ধরে নাও আজকে যেমন একটা ফ্যাক্টরি শেড, যেমন একটা ফ্যাক্টরি শেডে তোমরা এখানে দেখছো যে ওরা হ্যাচারি, এইরকম হ্যাচারি সেট আপ করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং রেগুলার বেসিসে যত রকম মাছ আমাদের লাগে
সেগুলো আমরা ওই কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, ফ্যাক্টরি কন্ডিশনের মধ্যে কতটা অক্সিজেন দেব, কতটা রিগার্গাটেশন করব জলের, কতটা টেম্পারেচার মেনটেন করব, এই সমস্ত করে আমরা যে পরিমাণ মাছ যে এফার্টে আমরা নদীতে বা পুকুরে বানাতাম বা স্যালাইন ওয়াটার জোনে বানাতাম, তার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক প্রোডাক্টিভ ওয়েতে আমরা এই ব্লু রেভলিউশন করে প্রোডাক্টিভিটিটাকে বাড়িয়ে দেবো। সো শ্রিম্প সিডস গুলোকে নিয়ে এসে সেটাকে ফার্মসে দেয়া হচ্ছে। সো এখানে যেটা ওরা বলছে যে এই জায়গাগুলোতে যে আমরা সিডস গুলোকে এবার আমরা হ্যাচ করব, মানে বড় হবে, এই জায়গাটাতে আমাদের যেটা ফলো করতে হয়, যেমন আমরা ফ্যাক্টরিতে দেখলাম জিএমপি, গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস, এখানে আমাদের যেটা ফলো করতে হয় বেস্ট অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিসেস, ব্যাপ। ব্যাপ কিন্তু ইন ইটসেলফ ইজ আ সার্টিফিকেশন প্রসেস, ঠিক আছে? আজকের দিনে তোমাকে যদি ইউরোপে এক্সপোর্ট করতে হয় বা সেন্সিটিভ মার্কেট গুলো লাইক জাপান এন্ড অল তোমাকে যদি এক্সপোর্ট করতে হয়, তাহলে along with BRC, British Retail Consortium, which is somewhat like FSSC 22000, the highest version after ISO 22000, এর ওপরেও আমেরিকাতে যদি তোমাকে প্রোডাক্ট দিতে হয়, তাহলে সেখানে আরেক ধরনের সার্টিফিকেশন আছে, সেটাকে বলছে FSVP সার্টিফিকেশন। এগুলো খুব ডিফিকাল্ট সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ডস, যেগুলো আমার টিম কাজ করছে। তোমরা জানলে খুশি হবে, জেএনআইটি তোমাদের অনেক সিনিয়র আছে যারা আমাদের সাথে কাজ করছে এই স্ট্যান্ডার্ডস গুলোকে ডিকোড করার জন্য। তো ওরা এগুলো করছে, করে প্রত্যেকটা জায়গাতে এই ইন্ডিভিজুয়াল এফার্টস গুলো কিন্তু এখন বায়াসরা দেখছে। মার্কেট এত কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, যা তা মাল দিলে কিন্তু লোকে নেবে না। সো এই ভেরিগুলোতেও গুড আর বেস্ট অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস করা হয়। তার ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস আছে। আমি কখন ভেরিতে যাব, কিভাবে সেটাকে আমি আমার যে মাছগুলোকে কি খেতে দেব, কি ফ্রিকোয়েন্সিতে খেতে দেব, এরেশন কিভাবে করব, কখন তাদেরকে তুলবো ফর ফার্দার প্রসেসিং, এই সমস্ত গুলো কিন্তু ভেরি ওয়েল মনিটর। এই যে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করছে, এই জলের কোয়ালিটি প্যারামিটার্স আছে। তুমি যে কোনো জল থেকে মাছ তুলে এনে তুমি ফ্রিজিং, তুমি আইকিউএফ এ দিতে পারবে না, বা তুমি সেগুলোকে প্যাকেজিং এর মধ্যে নিতে পারবে না। এই প্রত্যেকটা জিনিসকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়েছে এবং এগুলোকে আনা হচ্ছে আন্ডার সামথিং কল্ড আ ট্রেসেবিলিটি। আই শো ইউ। তাহলে অ্যানিমাল হেলথ এন্ড গ্রোথ মনিটরিং মানে কি? যে আমি যে এক্সপেকটেশন নিয়ে চিংড়ি মাছগুলোকে জলের মধ্যে ছেড়েছি, শ্রিম্পস গুলো সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে, আমার এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সিতে গ্রো করছে কিনা, তার ওয়েট, আর তারা কোনোভাবে ধরে নাও ওটা হচ্ছে এমপিডি, কুসুমত মনো কি এমপিডি, মনোপোডিয়ান ভাইরাস, নামটা খেয়াল করতে পারছি না, এরকম ধরে নাও এরকম ধরনের ভাইরাসে ইনফেক্টেড হচ্ছে কিনা। তোমরা দেখবে আনফরচুনেটলি বাজারে আমরা যে চিংড়ি মাছগুলো খাই, চিংড়ি মাছগুলোকে হাতে নিয়ে যদি দেখো, তাহলে দেখবে সেখানে সব ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক ডটস আছে। এই মোনোডন ভাইরাস, আমি পিটা ভুলে যাচ্ছি, এগুলোকে ব্ল্যাক মোনোডন ভাইরাস বলে। These are all infected shrimps that has been rejected by these companies. Yeah, that is true. Unfortunately, the most of the shrimps, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, যে রকমই চিংড়ি মাছ তোমরা মার্কেটে পাও, most of these are rejects from these farms, most of these are rejects from these seafood manufacturing companies. The best of the seafood, the one with no chemicals, is exported, and the one that is full of chemicals, unfortunately, is dumped in our local market. সো বেসিক্যালি এই যে কোয়ালিটি চেক গুলো বলছেন ভদ্রলোক, যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এবার প্রবলেম যেটা হয় যে যখন সাপ্লাই ভালো থাকে
ঠিক আছে, সাপ্লাই ভালো থাকে তখন লোকে এগুলোকে খুব কেয়ারফুলি চেক করে দাম দিয়ে নেয়। এরা কোন কোন ভেরি থেকে মাছ নেবে, কিভাবে নেবে, এগুলো কিন্তু এদের সমস্ত ডিফাইন করতে হয় এবং ট্রেসেবিলিটি রেকর্ডস এগুলোকে এন্ট্রি করতে হয়। এদের একটা জিআর এর নোট থাকে, গুড রিসিভ নোট। সেই গুড রিসিভ নোটের মধ্যে কিন্তু ওদের এগুলো সমস্ত মেনশন করতে হয় যে কোন বায়ারের কাছ থেকে, কোন ভেরি থেকে, কোন সেটা দালাল হতে পারে বা গ্রোয়ার হতে পারে, কাদের কাছ থেকে এগুলো সমস্ত মেনটেন করে এদেরকে এই প্রসেসটা চালানোর নিয়ম। কিন্তু যেটা হয়, ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই ইন্ডিয়া ফলস ব্যাক উইথ কোয়ালিটি, যখনই প্রেশারটা বেড়ে যায় যে মার্কেটে মাল কম আর আমাকে প্রচুর সাপ্লাই করতে হবে, তখনই কিন্তু লোকে জলে দুধ মেশাতে শুরু করে। দুধে জল মেশায় না, জলে দুধ মেশাতে শুরু করে। and that is where consignments get stuck, consignments are rejected, and that leads to huge losses. এই জিএফএস এর কথা যেটা বলছে, এটা বেসিক্যালি ইজ অ্যান অ্যাফিলিয়েট টু জিএফএসআই, গ্লোবাল ফুড সেফটি সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ, যেটার আন্ডারে এফএসএসসি, বিআরসি, এফএসবিপির মতো সার্টিফিকেশনস গুলো অ্যাক্রিডিটেড হয়। আইএসও ইজ নট ইন দ্যাট। গ্লোবালি যতগুলো দেশ আছে যারা মূলত এক্সপোর্ট করে ফ্রম দ্য এশিয়ান কান্ট্রিজ, তারা এই রুলস এন্ড রেগুলেশনস গুলো ফলো করে। এন্ড দিস আর ভেরি ডিফিকাল্ট স্ট্যান্ডার্ডস। ওরা যতটা ইজিলি বলছে ততটা কিন্তু নয়। তোমরা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছ যে কটা ভিডিও আগের দিনের থেকে দেখিয়েছিলাম, যে একটা লুঙ্গি পরে একটা লোক কাজ করছে, আর এখানে দেখো সবাই অ্যাপ্রন পরে হাতে গ্লাভস পরে কাজ করছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে কিন্তু অলরেডি একটা খুব স্ট্রং সেন্সিটাইজেশন আছে উইথ রেসপেক্ট টু ফুড সেফটি অ্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট। কারণ এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু শুধুমাত্র একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি এসে সার্টিফাই করে দিল, একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল নয়। এইসব ফ্যাক্টরিগুলোতে কিন্তু প্রত্যেক বছর রেগুলার বেসিসে বায়ার অডিট হয়। সো দ্য buyers come in, so the buyers come in and they check for themselves whether the factory is in place or not. Otherwise, they'll cancel the contract. So the owners, the entrepreneurs are under high pressure to give high quality and maintain the food safety standards. So you can see that এই যে পুরো কোল্ড চেনে কিন্তু এটা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পুরো কোল্ড চেন ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায়। এটা তুমি ভীষণ টেম্পারেচার সেন্সিটিভ প্রোডাক্ট। সো এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইজ হ্যাপেনিং থ্রু আ কোল্ড চেন সাপ্লাই চেন। আর এই ভেরিগুলো যেগুলো দেখছো, এখানে কিন্তু কাজ করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। ঠিক আছে, তোমরা যদি সি ফুডে নিজেদের ক্যারিয়ার করতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে অ্যাসাইন করা হয় যে ব্যাপটাকে মেনটেন করো, তাহলে দেখবে যে সেটা কিন্তু যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। কারণ এখানে অনেক রকম অ্যাসপেক্টস আছে। এই কোয়ালিটি কন্ট্রোলটাকে মেনটেন করার জন্য ভারত সরকার থেকেও সি ফুড ইন্ডাস্ট্রির উপরে প্রচুর প্রেশার দেওয়া আছে। সমস্ত টেকনিক্যাল ডেটা এমপিটাকে সাবমিট করতে হয়, এবং যে কোনো কন্টেনার লোড করার আগে বা পরে স্যাম্পল এমপিটাতে পাঠাতে হয় টেস্টিং এর জন্য, বা ইআইএ ল্যাবে, ইন্সপেকশন এজেন্সি, এই নামগুলো খালি ভুলে যাচ্ছে। ইআই এর একটা ল্যাব আছে, সেই ইআই এর ল্যাব গুলোতে পাঠাতে হয় ফর দ্য ক্রস চেকিং। এবং ইআই এর ল্যাবে এবং প্রত্যেকটা সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে একজন ইআইএ অ্যাপ্রুভড টেকনিশিয়ান থাকতে হবে। এটা খুব প্রাইস পজিশন, কারণ এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা পরীক্ষা হয়। তো যে কোনো সি ফুড ফ্যাক্টরিতে গেলে তোমাকে ওরা আশা করবে যে তুমি এই পরীক্ষাটা দাও। ঠিক আছে, যখন তুমি এই পরীক্ষাটা দেবে, পরীক্ষাটা ক্লিয়ার করতে পারলে তোমার একটা আলাদা নিশ তৈরি হবে ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ ডেফিনেটলি ইআইএ অ্যাপ্রুভড টেকনোলজিস্ট হলে স্যালারি ওয়াইজ, প্যাকেজ ওয়াইজ, পজিশন ওয়াইজ তাকে একটু বেশি রেসপেক্ট বা বেশি
এক্সপোজার দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এটা দিতেই হবে ম্যান্ডেট, এবং এই কোয়ান্টিটিটা এখন যদিও খুব রিকোয়ারমেন্টটা খুব অল্প করে রাখা আছে, বাট আগামী দিনে এর কোয়ান্টিটি রিকোয়ারমেন্টটা আরো বাড়বে। ফলে তোমরা যারা সি ফুডে ঢুকবে, ঠিক আছে, সি ফুডে ঢোকার পরে তোমাদের চেষ্টা করতে হবে যে তোমরা এই কিউসি টেকনোলজিস এক্সামটা যাতে ক্লিয়ার করতে পারো, সো দ্যাট ইউ গেট আ ভ্যালু ইন দ্য মার্কেট। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ভেরির ছবিটা। এই যে প্রসেসটা দেখছো যে চাকাটা ঘুরছে, এটা বেসিক্যালি এরেশন করা হচ্ছে, যাতে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এয়ার বা অক্সিজেন রাদার সেটা এই ভেরিগুলোর মধ্যে থাকে, যাতে যে শ্রিমস বা যে কোনো সি ফুড মেটেরিয়াল যখন সেটাকে তৈরি করা হচ্ছে ভেতরে এই জলগুলোর মধ্যে, সেগুলো সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এরেশন পায়, তাদের মুভমেন্ট হয় এবং তাদের শারীরিক গঠনটা ঠিক থাকে, অ্যান্ড দে আর নট এফেক্টেড বাই এনি ইনফেকশনস। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত ভেরির অপারেশনস গুলো খুবই নেগলেক্টেড এবং খুবই আনরেগুলেটেড অবস্থায় আছে, যার জন্য এইটা তোমাদের জন্য একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জেস হবে যখন তুমি এই গ্রোয়ার্স বা এদেরও ফার্মার্স বলা হয়, এই ফার্মার লেভেলে গিয়ে যখন তুমি কাজ করবে। এগুলো জাল ফেলা হচ্ছে, এগুলোরও মেকানাইজেশন হয়ে গেছে, তবে মূলত বেশিরভাগ পোর্শন অফ ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখনো এই ট্রেডিশনাল ওয়েতেই মাছ ধরা হয়। আর যেগুলো আমি বললাম যেখানে ব্লু রেভলিউশনের জন্য স্টেপস নেওয়া হয়েছে, সেখানে এই প্রসেসেস গুলোকে অন্যভাবে ইমপ্রুভ করা হয়েছে, মেকানাইজ করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু এরকম জাল ফেলে টানাটানি করার দরকার পড়ে না। এখানে একটা স্পেসিফিক শিডিউল থাকে, সেই স্পেসিফিক শিডিউল অনুযায়ী কিন্তু এই ফিশিংটা করা হয়, মানে র্যান্ডামলি তুলে নেওয়া হচ্ছে এরকম নয় কিন্তু। ওদের শিডিউল থাকে, ওরা কোথায় কবে সিটটাকে ছেড়েছে এবং তার কতদিনের মাথায় গিয়ে ওরা শ্রিমটাকে তুলবে, সেগুলো কিন্তু সব ওদের নোটিফাইড থাকে, ওদের কাছে সমস্ত হিসাব থাকে। যেমন তোমাদের চা বাগানে দেখিয়েছিলাম যে চা বাগানে একটা সার্টেন টাইমের পরে প্লাকিং করা হয়, ইয়ারের সার্টেন টাইমের পরে প্লাকিংটা স্টার্ট করা হয়, ফেব্রুয়ারি এন্ড মার্চের প্রথমে প্লাকিং শুরু করা হয়, ঠিক তেমনি ভাবে এখানেও একটা টাইম পিরিয়ড আছে।
সেগুলো আমি সময় পেলে সিচুয়েশন ভালো বুঝলে তোমাদের ফার্স্ট হ্যান্ড নিয়ে যাব, ঠিক আছে? আমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখাবো। সো ইউ উইল রিয়েলি এনজয় দিস। সো আই থিংক দ্যাটস ইট। আর বেশি নেই। হ্যাঁ, আর অ্যাকচুয়ালি ওদের তো কিছু কিছু সিকিউরিটিও থাকে, সেই জন্য ওরা পাঠাতে চায় না। তো যেটুকুনি পাঠানো গেছে সেটুকুনি তোমাদের দেখালাম। সো এটার সাবসিকুয়েন্ট ক্লাসেস যেগুলো করব সেটা হচ্ছে যে বেকারি, সরি, তোমার ডেয়ারির আমি কিছু ভিডিও করতে বলেছি আমার স্টুডেন্টদের, অন্যান্য জায়গাতে যারা কাজ করছে লাইভ, তারা ওই ডেয়ারিটা করে পাঠাবে। সো ডেয়ারিটা আনাবো। আরো কিছু ওয়্যার হাউসের থেকে আমি আনাচ্ছি, আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে বাইরে, ওদের যেমন আমার এক ছাত্র আছে রটারড্যাম পোর্টে, ওখানে একটা ব্রেডা ওয়্যার হাউস বলে একটা ওয়্যার হাউস আছে। ওখানে তোমাদের ওয়্যার হাউস মেকানিজমটা দেখাবো, যে কিভাবে ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস এর এক্সপোর্টটাকে ওরা খুব ইম্পর্টেন্ট মেকানিজমস গুলো অ্যাডাপ্ট করেছে, সমস্ত সাইন্টিফিক মেকানিজম অ্যাডাপ্ট করে চালাচ্ছে। এগুলো সাবসিকুয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটে দেখাবো। শায়রি ম্যাডাম তোমাদের আপডেট করবে কবে নেক্সট ডেটটা হবে, and accordingly we'll take it forward. Shari, that's all from my side. Okay, thank you. Yeah, so I'll let you know when we have the next set. ঠিক আছে, Shari? Okay, good. So thank you and bye for now. See you again on Saturday. Third year, see you on Saturday. Yeah, okay. আচ্ছা দিদি, একটা কোশ্চেন হ্যাঁ। করেছে স্টুডেন্ট। বলো। ইন্ডাস্ট্রিতে জিএমপি মেনটেন করার কি কোনো আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে? দেখো, টেকনিক্যালি যদি জিজ্ঞেস করো, জিএমপিটা একটা, তোমরা যখন জিএমপি স্ট্যান্ডার্ড আমি তোমাদেরকে যদি পড়াই, ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যখন পড়াবো, তখন আমি তোমাদের বিভিন্ন এফএসএমএস সম্বন্ধে বলবো। এফএসএমএস এর সব থেকে বেসিক ফরম্যাটটা হচ্ছে জিএমপি, গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস। এবার জিএমপিটা তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে যতগুলো ডিভিশন আছে, যতগুলো এরিয়া অফ অপারেশন আছে, সব জায়গাতেই তোমাকে জিএমপিটা মেনটেন করতে হবে। এবার জিএমপিটা ঠিক মতো মেনটেন হচ্ছে কি হচ্ছে না, তার জন্য আছে অনলাইন কিউসি, অনলাইন কোয়ালিটি কিউএ, অনলাইন কিউসি আর কিউএ, তারা এটাকে দেখে। তো মূলত তোমরা যখন ফুড টেকনোলজি পড়ে ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করবে, so apart from laboratory operations, you will also be given responsibility to take care of the plant hygiene. Okay, so you can be a plant hygienist. So when you have a plant, এখন সবার ভিশন ঠিক থাকে না ইন্ডাস্ট্রিতে। অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে লোকেরা যাদের এই আইডিয়া গুলোই নেই, বাট স্টিল যেহেতু এরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বিজনেস করছে, এখন অনেক জায়গাতেই এগুলো ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। দ্য পজিশন অফ আ ফ্যাক্টরি হাইজিনিস্ট, ফ্যাক্টরি হাইজিনিস্টের কাজটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ কেউ কথা শুনতে চায় না, কেউ ওখানে থুতু ফেলে দিল, কেউ ওখানে কিছু, এই জায়গাগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য একজন ফ্যাক্টরি হাইজিনিস্টকে রাখা হয় এবং তাকে একটা 4-5 জনের টিম দেওয়া হয় যে তুমি একে নিয়ে পুরো ফ্যাক্টরিটার ওয়েলনেসটা মেনটেন করো। সো মূলত আমি সবসময় সব জায়গায় যেখানেই ফার্স্ট ট্যাগ করাই বা ধরো যেখানেই ফুড সেফটি ট্রেনিং দিই, আমি সবসময় ইনসিস্ট করি যে এই যে ফ্যাক্টরি হাইজিনিস্ট, যে দ্য ফ্যাক্টরি হাইজিনিস্ট শুড বি রেসপন্সিবল ফর দ্য জিএমপি। বাট এই নয় যে ওর রেসপন্সিবিলিটি ও চেঁচিয়ে মরবে আর কেউ কোনো কাজ করবে না। সবাইকে নিয়ে কাজ করানোটা এবং সবাইকে ওকে পার্টিসিপেট করা, কোঅপারেট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So GMP is also a teamwork. GMP is just like any FSMS. যেমন তোমরা যারা আমার কাছে ফাস্ট্যাগের ট্রেনিংটা করেছো, ফাস্ট্যাগে তোমরা কি দেখেছো? ফাস্ট্যাগে তোমরা শিডিউল 4 পড়েছো। শিডিউল 4, what is শিডিউল 4? শিডিউল 4 is also an FSMS. GMP যেমন একটা FSMS, ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, শিডিউল 4টাও একটা FSMS, ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো শিডিউল 4 এর কিছু এক্সপেকটেশন আছে স্পেসিফিক টু শিডিউল 4। সেটা দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য থিংস দ্যাট শিডিউল 4 ইজ টকিং অ্যাবাউট ইজ নাথিং বাট জিএমপি। এবার যারা ধরো অলরেডি বিআরসি টিআরসি লেভেলে কাজ করছে, তাদের কাছে শিডিউল 4টা খুব কমপ্লিকেটেড নয়, বরঞ্চ খুব ইজি। বাট বিকজ দে আর অপারেটিং ইন ইন্ডিয়া, বাই দ্য ল অফ ল্যান্ড ওদের ওইটা মানতে হবে। সো ইন আ নাটশেল, জিএমপি ইজ এভরিবডিজ রেসপন্সিবিলিটি, বাট ওয়েন ইউ জয়েন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, you work there, you might be assigned the job of a factory hygienist, তখন ওইটা প্রাইমারিলি তোমার রেসপন্সিবিলিটিতে থাকবে। তার মানে এই নয় যে তুমি ঝাড়ু দেবে বা তুমি গিয়ে নোংরা পুছবে, সেটা করতে হলে করবে, যদিও মনে রাখবে জীবনে কোনো কাজ ছোট নয়। তোমরা তো জানলে আশ্চর্য হবে যে এই যে বিসফার্মের জাস্ট বেকটা তোমরা যে খাও, দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট
প্রজেক্ট আমার ক্যারিয়ারের সব থেকে প্রথম প্রজেক্ট, এন্ড আই ওয়াজ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার। যখন R&D চলছিল তখন আমি লিটারালি জাস্ট বেকটের যে ঠোঙাগুলো সেগুলো নিজের হাতে বানিয়ে খাবার পুড়ে মালিকের বাড়িতে পাঠাতাম ফর সেন্সারি। সুতরাং কেউ যদি আমাকে এখন এসে বলে যে আমার একটা ঠোঙা বানতে 1 ঘন্টা লেগেছে, আই উইল নট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, বিকজ আই নো ঠোঙা বানতে 1 ঘন্টা লাগে না। তো দিস এক্সাম্পল আই এম গিভিং ইউ, যে কাজটা যদি গোড়া থেকে জানো, you will become a very fine manager, and that is where you will stand out from your counterparts. কোনো কাজ ছোট নয়, হ্যাঁ, এই মানসিকতায় কাজ করবে। সারি, ইয়া, সো তাহলে আমরা সেশনটা এন্ড করে দিচ্ছি। আবার Sure. next যেটা ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রি সেটা আবার শিডিউল হলে আমি স্টুডেন্টদের জানাবো। sure, okay, Shari. Okay, everybody, bye for now.